Hello, good morning children. Once again I welcome to my YouTube channel. Before we start our lesson, today's lesson, I would request all of you kindly subscribe the channel if you are not subscribed, and also comment in comment box. If you have any problem, your problem will be solved, and kindly share the video after watching. So in the previous videos we had seen many topics. Today we have a poem, standard 6. The children are going to school. The children are going to school. So unit number 3, lesson number 4. It is 4 number, and the poem is written by NINDA FAZLI. The poem is written by NINDA FAZLI. That means the writer of this poem is NINDA FAZLI. This poem is taken, or this poem is translated from बच्चे स्कूल जा रहे हैं. This is the bunch of poems, and this poem is translated from this bunch of poem, and the writer of, or the poet of this poem is NINDA FAZLI. Okay, so it is one type of happy poem. It is one type of happy poem. That poet is describing the situation when the children are going to school. The central idea of this poem is that the children are going to school and whole nature is happy for that the children are going to school. That means whole nature is enjoying because the children are going to school. That is the theme of this poem. This poem is purposely made for the children. When the children are going to school, what happens at the very first day of the child when he or she goes to school? He becomes nervous little bit of, because he or she don't know or doesn't know how to deal with the friends, teachers, and everything will be new around me. That's why the child becomes very nervous. So the natures around the child, it makes the child to be happy when he or she, or when the child is going to school. So same in this poem, the poet has described the central idea of this poem, how the nature has welcomed, or how the nature is happy for the children. Few points are given more. Every point is noted over here on the blackboard, so you can note it down after once or later on. What are the reason, or how the nature is pleased with the children that they are going to school? So we'll see this poem is divided into 4 stanzas. This poem is divided into 4 stanzas, and in first stanza what is given, that is what we are going to see in this video. So kindly pay attention, listen it very carefully, so that you will come to know what are the aspects of this poem, for what purpose this poem is written by NINDA FAZLI. Reason behind that, what is the reason? For what purpose, or what does the poet want to advise, or what does poet address in this poem? या कवितेमध्ये कवीला काय सुचवायचं आहे हे या कवितेमध्ये सांगितलेलं आहे. Why the nature is happy, why the sun is bowing his head before the children. That means sun is welcoming. The sun welcomes the children that they are going to school. So even though our parents are also happy when we go to school, at the very beginning of school or very first day of school, our parents also are excited because we are keeping our first leg in the school. They get happy that my child is going to school, and one day he or she will become a very famous or very
good citizen of our country or on the earth. So let us see how the poet has described the going of school, or how the poet has described the children's going to school. मुलांचं शाळेमध्ये जाणं हे कवीने कसे वर्णन केलेलं आहे, किंवा निसर्ग या मुलांच्या आनंदामध्ये कसं सहभागी होत आहे हे या कवितेमध्ये कवीने दर्शवलेलं आहे. The central idea of this poem is the children are going to school and nature is happy just because the children are going to school. I will read for you the first stanza. Morning light spread over the earth. Once again the sky bows his head in respect, for the children are going to school. Again I will read it. Morning light spread over the earth. Once again the sky bows his head in respect, for the children are going to school. Morning light spread. As soon as the sun rises, the sun rises in the east, keep it in mind. As soon as the sun rises, the night goes off, the darkness of night goes off, and the bright light of the sun spreads on whole earth. The bright light of the sun spreads on whole earth. Everywhere we see the brightness of the sun all over the world or on the earth. This is what the first two lines says. Morning light spread over the earth. Once again the sky bows his head in respect, for the children are going to school. सकाळ झाल्यानंतर सूर्य उगवल्यानंतर संपूर्ण धरतीवर, पृथ्वीवर प्रकाश पडतो. ब्राइटनेस, सूर्याचा प्रकाश पडतो आणि संपूर्ण वातावरण कसं आनंदमय वाटतं. प्रसन्न असं वातावरण पृथ्वीवर निर्माण होतं. का होतं? जस्ट बिकॉज ऑफ द सन रायजेस. रात्र जाते, रात्रीचा काळोख पूर्ण नष्ट होतो आणि सकाळ होते. सकाळ झाल्यानंतर सूर्य एका बाजूने पूर्व दिशेला वरती येतो आणि सूर्य वरती आल्यानंतर संपूर्ण पृथ्वीवर प्रकाश पडतो. पृथ्वी प्रकाशमान होते आणि जेव्हा पृथ्वी प्रकाशमान होते तेव्हा मुलं आपलं शाळेमध्ये जाणं सुरू करतात. आणि जेव्हा मुलं शाळेमध्ये जायचा प्रयत्न करतात, जेव्हा मुलं शाळेमध्ये जातात तेव्हा पुन्हा एकदा सूर्य या मुलांना वाकून अभिनंदन करत असतो. दिस इज व्हॉट इन द फर्स्ट स्टँजा इज गिवन. Again I will read. Morning light spread over the earth. Once again the sky bows his head in respect, for the children are going to school. For the respect, आदराने मुलांना आदराने सूर्य पुन्हा एकदा नमन करतो, वाकून नमन करतो. bow means वाकून नमस्कार करणे. The sun bows before the children because they are going to school. The question is, why the sun bows his head once again? The answer of this question is just because the children are going to school. This is what the first stanza of this poem tells. Usually this poem is happy poem. What is this? Happy poem. This poem is happy poem. Nature is pleased that children are going to school. I said nature. Nature म्हणजे निसर्ग आनंदी झालेला आहे. कारण ही मुलं शाळेमध्ये जात आहेत. निसर्गामध्ये सर्वात प्रथम वर्णन केलेलं आहे, पहिल्या स्टँजामध्ये वर्णन केलेलं आहे. पहिल्या ओळीमध्ये, दोन ओळीमध्ये कवीने वर्णन केलेलं आहे. सूर्याने वाकून अभिवादन केलेलं आहे. सूर्याने वाकून अभिवादन कोणाला केलेलं आहे? मुलांना केलेलं आहे. आणि प्रश्न जर विचारला, सूर्याने मुलांना अभिवादन का केलेलं आहे किंवा सूर्याने मुलांना वाकून नमस्कार का केलेला आहे, तर उत्तर आहे मुले शाळेत जात आहेत. बिकॉज द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. दिस इज व्हॉट द रिझन इज. द क्वेश्चन इज व्हाय द सन बाउज हिज हेड वन्स अगेन. द आन्सर इज
The son bows his head because the children are going to school. Okay, so next, the son after his morning Muslim turban, dressed up in his golden Muslim turban, waits and smiles on one side of the road for children are going to school. Muslim turban. Muslim turban is kind of a soft cotton cloth. Muslim turban means kind of soft cotton cloth. एक प्रकारचं कॉटनचं सुती वस्त्र. टर्बन म्हणजे फेटा पटका. एका मखमली सॉफ्ट मऊ असा सुती कापडाचा तो पटका घालून सूर्य या मुलांकडे पाहून काय होतोय, खुश होतोय किंवा आनंदी होत आहे. द सन आफ्टर मॉर्निंग डीप इन द रिव्हर ड्रेस्ड अप. सूर्य सकाळचा सूर्य एका नदीच्या किनाऱ्याने आपल्याला उगवताना दिसतो आणि जेव्हा सूर्य पूर्वेकडून उगवतो आणि जेव्हा त्या सूर्याचं प्रतिबिंब त्या नदीमध्ये पडतं तर अशी कल्पना मनामध्ये निर्माण होते जणू काही हा सूर्य त्या नदीमध्ये डुबकी मारत आहे किंवा त्या नदीमधून तो उगत आहे. हे दृश्य पाहिलं तर जो आनंद आपल्या मनाला मिळतो तो आनंद काय वेगळाच असतो. सो म्हणून कवी म्हणतो द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिव्हर. The son after his morning deep in the river dressed up his golden Muslim turban, waits and smiles on one side of the road. The children are going to school. सूर्य उगवल्यानंतर जेव्हा नदीमध्ये डुबकी घेतो, नदीमधून एका रस्त्याच्या एका बाजूने जेव्हा सूर्य पाहतो की मुलं शाळेमध्ये जात आहेत आणि सूर्य या मुलांची वाट पाहत उभा राहतो आणि त्यांच्याकडे एक स्माइल देतो म्हणजे स्मित हास्य करतो की त्याला आनंद वाटतो. चला आता आपलं आगमन झालेलं आहे. आपलं आगमन झाल्यामुळं ही मुलं शाळेमध्ये जात आहेत याचा आनंद सूर्याला होत असतो. This is what the second stanza is given in this poem. So see the things. The nature is pleased that children are going to school. निसर्ग आनंदी आहे कारण की मुलं शाळेमध्ये जात आहेत. If we say what is the theme of this poem, the theme of this poem is this is a happy poem. That the children are going to school because our parents also gets happy that when we are going to school at the very first day of school. So this is a happy poem and the nature is also happy just because the children are going to school. The morning light spread on earth. सकाळचा सूर्य उगवल्यामुळे संपूर्ण प्रकाश पृथ्वीवर पडलेला असतो. The sky bows its head again in respect of the children. आणि आकाश सुद्धा मुलांसाठी आदराने वाकून नमस्कार करते. मॉर्निंग सन डीप्स इन द रिव्हर. सकाळचा सूर्य नदीमध्ये डुबकी मारतो आणि त्या डुबकी मारत असताना मुलांची वाट पाहतो आणि मुलांची वाट पाहिल्यानंतर तो मुलांना स्माइल देतो, मुलांकडे स्मित हास्य करतो कारण मुले आता शाळेमध्ये जात आहे. The son is dressed in turban of golden Muslim kinds of cotton cloth. The son is dressed in turban golden Muslim. The son smiles on one side of the road and waits for the children. रस्त्याच्या एका बाजूला सूर्य मुलांची वाट पाहत असतो की आता मुलं येतील आणि त्यांना एक आपण स्मित हास्य देऊ आणि स्मित हास्य दिल्यामुळे आपल्या छोट्याशा हसण्यामुळे या मुलांच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण होईल, त्या मुलांना शाळेमध्ये जाण्याचा उत्साह निर्माण होईल. म्हणून सूर्य या मुलांना पाहून हास्य करतो. The breeze sings a song of blessing through the branches of tree. वारा सुद्धा या मुलांना
आशीर्वाद देण्यासाठी एक आनंदाचं आशीर्वादाचं गाणं गात असतो. वाऱ्याचा आवाज असा सुसाट असा आवाज येतो आणि त्या फांद्यांमधून वृक्षांच्या फांद्यांमधून वारा वाहत असतो आणि वारा वाहताना मात्र मुलांसाठी एक आशीर्वादाचं गाणं गात असतो. हे आशीर्वादाचं गाणं मुलांसाठी काय करतं, प्रेरणादायक करतं आणि मुलं आनंदाने शाळेमध्ये जात असतात. त्यानंतर पुढचा पॉइंट, फ्लावर्स हॅविंग अ प्लेसंट स्मेल मेक्स टू वेक अप द चिल्ड्रन बाय सॉन्ग. फुले सुद्धा, या बागेतील फुलं सुद्धा या मुलांसाठी आनंदाने गाणं गात असतात आणि त्याचा सुंदर असा मधुर सुगंध या मुलांसाठी त्या पृथ्वीवर दरवळत असतात किंवा पसरत असतात. कारण मुले शाळेत जात आहेत. पीपल प्रिपेअर्स हिज हँड टू से बाय थ्रू द लीफ. पिंपळाचं झाड आहे, पिंपळाचं झाड सुद्धा आपल्या पानांची फडफड करून त्या मुलांना बाय बाय करतं, कारण मुले शाळेत जात आहेत. पिंपळाचं झाड सुद्धा या मुलांना काय करतं, बाय करतं किंवा त्यांना टाटा करतं. अशा प्रकारची कल्पना या कवितेमध्ये कवीने केलेला आहे. पिंपळाचं झाड, त्याच्या पानामधून पानांचा सळसळ असा आवाज, पिंपळाच्या झाडाच्या पानाचा जर आवाज ऐकला खूप छान आवाज येतो. जेव्हा वारा सुसाटपणे वाहतो तेव्हा त्या वाऱ्यामुळे ही पानं जेव्हा झाडावर डोलतात तेव्हा आनंदाचं वातावरण निर्माण होतं. आणि त्याच प्रकारे कवीने या कवितेमध्ये वर्णन केलेलं आहे की जेव्हा वारा येतो, वारा मुलांसाठी एक आशीर्वादाचं गाणं गातो आणि आशीर्वादाचं गाणं गाता गाता मुलांना तो आशीर्वादित करतो. आणि पिंपळाचं झाड सुद्धा ते गप्प बसत नाही, तर ते मुलांना आपल्या फांद्यांमधून, फुलांमधून किंवा पानांमधून तो वृक्ष, पिंपळाचा वृक्ष, एका कोपऱ्याला असलेला वृक्ष, तो या मुलांना बाय बाय करतो, मुलांना हात वर करतो. वेव मीन्स हलवणे, हाताने बाय बाय करणे. अशा प्रकारे एंजल्स ऑफ लाइट्स shines brightly. Angels of shines brightly. म्हणजे प्रकाशाची देवता प्रखरपणे प्रकाश देते. प्रकाशाची देवता कोण आहे? सूर्य. प्रकाशाची देवता कोण आहे? सूर्य. हा सूर्यदेव संपूर्ण पृथ्वीवर असा प्रखरपणे चमकतो की संपूर्ण पृथ्वीवर आनंदमय वातावरण निर्माण होते आणि म्हणून मुलं शाळेत जात असतात. म्हणजे ही प्रकाशाची देवता सुद्धा मुलांना आनंदाने वंदन करते किंवा मुलांना आनंदाने निरोप देते. जा बाळांनो, तुम्ही शाळेमध्ये जा आणि शाळेमध्ये जीवनाचा आनंद घ्या, अभ्यास करा आणि जीवनामध्ये यशस्वी व्हा. अशा प्रकारचे निरोप हे सर्व निसर्गामध्ये असलेले सर्व, सूर्य असेल, नदी असेल, त्यानंतर तुमचा ब्रीज म्हणजे वारा असेल, त्यानंतर फुलं असतील, त्यानंतर पिंपळाचं झाड असेल किंवा प्रकाशाची देवता असेल, हे सर्व या मुलांना शाळेमध्ये जाण्यासाठी निरोप देतात आणि त्यांच्या आनंदामध्ये सहभागी होतात किंवा तेही या मुलांचा शाळेमध्ये जाण्याचा आनंद स्वतः घेत असतात. त्यानंतर द टाइम इज सिटिंग ऑन द रूफ मेकिंग पिजन टू फ्लाय. शेवटी टाइम, वेळ सुद्धा एका छतावर शांतपणे बसून या कबुतरांना उडण्यासाठी आनंद निर्माण करतात. मेकिंग पिजन टू फ्लाय इन द एअर. या कबुतरांना आकाशामध्ये उडण्यासाठी, ते स्वच्छंद विहार करण्यासाठी आनंद निर्माण करतात आणि एका छतावर शांतपणे बसून हा वेळ राहतो आणि मुले शाळेत जात आहेत, कसे जात आहेत, हा आनंद, हा वेळ तिथे बसून घेत असतो. इफ वी सी, whole nature is pleased that the children are going to school. That means संपूर्ण नेचर, संपूर्ण निसर्ग या मुलांना शाळेत जाण्याचा जो आनंद होतो आहे त्या आनंदामध्ये सहभागी झालेले आहेत किंवा या मुलांना आनंद कसा निर्माण करता येईल अशा प्रकारची प्रक्रिया जणू काय निसर्गाने केलेली आहे, अशी कल्पना या कवितेमध्ये केलेली आहे. This is what the whole poem is. Now let us see the stanzas, how the stanzas are given. I hope you might have understood the meaning of this poem and the paraphrase of this poem. I will read the poem for you. Through the green topped branches, breezes sing their songs of blessing. Through the green topped branches,
Breezes sing their songs of blessing. एखाद्या वृक्षाच्या उंच फांद्यावर वारा सुसाटपणे वाहतो आणि जेव्हा सुसाटपणे वाहतो हा सुसाट वारा या मुलांना हाताने काय करतो, बाय बाय करतो आणि आशीर्वादाचं गाणं या मुलांसाठी गात असतो. फ्रेग्रंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स. ज्या रात्रीच्या अंतरामध्ये, ज्या रात्रीच्या काळोखामध्ये जे संपूर्ण रस्ते सुन्न असे झोपी गेलेले होते, जेव्हा सूर्य उगवतो किंवा जेव्हा सूर्य आपलं प्रथम किरण या पृथ्वीवर टाकतो, तेव्हा मात्र ही फुलं आपला सुगंध संपूर्ण पृथ्वीवर दरवळत सोडतात. आणि जेव्हा पृथ्वीवर हा सुगंध दरवळतो तेव्हा मात्र हे झोपी गेलेले रस्ते हे जागे होतात. झोपी गेलेले रस्ते जागे होतात का? की या मुलांना शाळेत जायचं आहे, तुम्ही जागे व्हा, या मुलांना जाण्यासाठी मार्ग मोकळा करा. म्हणून ही फुलं सुद्धा या आपल्या सुगंधाने या रस्त्यांना जाग करतात आणि मुलांना शाळेमध्ये जाण्यासाठी मार्ग मोकळा करून देतात. फ्रेग्रंट फ्लावर्स अवेकन द डीपी रोड्स विथ देअर मेलोडियस. मधुर, मेलोडियस म्हणजे ट्यून, सॉन्ग, स्वीट. इथं काय अर्थ, मेलोडियस म्हणजे मधुर अर्थ होता, परंतु इथं काय अर्थ, ट्यून सॉन्ग म्हणजे गायन गातात. At the corner of the lane, the people in his lush deep foliage means leaves and branches of plant. म्हणजे पानं आणि झाडांच्या फांद्या. At the corner of the lane, एका गलीच्या एका कोपऱ्यामध्ये, the people in his lush deep foliage waves his hand. आणि एक पिंपळाचं झाड एका कोपऱ्यामध्ये, एका गलीमध्ये, एक गली आहे आणि त्या गलीमध्ये एक पिंपळाचं झाड आहे आणि ते पिंपळाचं झाड फॉलिग म्हणजे त्याच्या फांद्या आणि पानांनी हालचाल करून या मुलांना शाळेमध्ये जाताना बाय बाय करतं, हात उंचावून त्यांना निरोप देत आहे. For the children are going to school. Angels of light have set out. Every road is a gleam. A gleam means shining bright. या पृथ्वीवर असलेला प्रत्येक रस्ता काय होतो, संपूर्ण प्रकाशमान होतो आणि मुलांना शाळेमध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा करून देतो. At this hour, every particle of the earth. या क्षणाला पृथ्वीवरचा संपूर्ण कण, पार्टिकल मीन्स छोटे छोटे सूक्ष्म कण, पार्टिकल अ व्हेरी स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, कशाचे तरी तुकडे. या पृथ्वीवर असलेला प्रत्येक कण काय होतो, सूर्याच्या प्रकाशाने विराजमान होतो किंवा चेतनामय होतो आणि मुलांना शाळेमध्ये जाण्यासाठी मार्ग मोकळा करून देतो. द टाइम सिटिंग ऑन अन ओल्ड रूफ. वेळ एका जुन्या छतावर बसलेला असतो. फ्लाइज पिजन्स इन द स्काय. आणि या कबुतरांना आकाशामध्ये उंच हवेमध्ये भरारी मारण्यास परवानगी देतो आणि सांगतो की या मुलांच्या आनंदामध्ये सहभागी व्हा आणि या मुलांचं स्वागत करा, कारण ही मुले शाळेमध्ये जात आहेत. For children are going to school. मुले शाळेमध्ये जात आहेत. This is the happy poem. I hope you might have understood the poem, what the meaning of this poem is, why the poet has written this poem, or what does the poet want us to convey through this poem. The poet wants to convey us. NINDA FAZLI wants to convey us that the children are going to school and everything in the nature is happy for the children are going to school. I hope you might have understood the poem, the meaning of this poem, and also the message given through this poem to you is very nice experience. Kindly read the poem through your textbook
and write down all the points which are given in the poem, and write down the tasks which is given under the poem. So for today, thank you, have a nice day. Keep watching all the videos regarding education. Thank you, have a nice day.